Discharge of contract. A contract is said to be discharged or terminated when the rights and obligation is created by existence. A contract may be discharged in so many ways. A contract may be discharged in so many ways. This topic has not been deleted in the one place of in the Contract Act, but the provisions of relating to the discharge of contracts over many sections, so many sections, but the following are the various modes in discharge of contract, and that is, first one is discharge by agreements, discharge by mutual consent, discharged by specific performance, discharged by breach of contract, and discharged by impossibility, and discharged by lapse of times. That is, the contract is following the various and are following the various by the discharge of the contract is may be discharged. That is, first one is discharged by agreement, second one is discharged by mutual consent, third one is discharged by impossibility of contract, second one is discharged is lapse of time, discharged by change of law, discharged by change of law, and discharged by specific performance. So first one is, what is the meaning of discharge by agreement? Discharge by agreement, all the agreements is become end of the same time, end of the same position or same matter. So what is law says? Law says is, what is the contract is created by the parties to it. Similarly, he can also come to an end by their mutual agreement. Come to an end by their mutual agreement. That is novation. So, mutual agreement, the rights and obligations. The rights and obligation is created by agreement, can be discharged without their performance by means of the another agreement between both the parties, which provides for the existence of the earlier right to and earlier rights and obligation. So that is discharge by agreement. What is the meaning of the discharge by agreement? The agreement, the contract is created by the both the parties. All the contract is created by both the parties, but parties is ability of the party. Similarly, it can also come to an end by their mutual agreement. The rights and obligations is created. Rights and obligation is created by agreements, can be discharged without their performance by means of another agreements between the parties, but which provides for the existence of the earlier rights and obligations. But novation means it means that there being a contract in existence, some new contract is substituted for either between the same parties or between different parties. It means that there being a contract in existence, but some new contract but is substituted for it there between the same parties or between the different parties. This is a novation. So novation, next one is new parties is substituted. Novation means occur in two ways. There are two ways. ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್. ಇದ್ದಂತಹ ಹಳೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ
ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನವೇಷನ್. ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. Alteration is valid if it is done with the consent of the parties to the contract. That means alteration means it means change one or more of the terms of the contracts. Contracts ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಊರ್ಜಿತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಊರ್ಜಿತ ಆಗಬೇಕು, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೈ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ರಿಸಿಷನ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 64 ಆಫ್ ದಿ ರಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ. If the parties to a contract agree to rescind it, the original contract need not to be performed. ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಲೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರಿಸಿಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, while novation results in dissolutions and replacement of the contract. So second one, discharge by operation of law. Discharge by operation of law, that first one is following the ways. So first ways is insolvency. Upon insolvency means pakshagara divadi aguvanthaddu. So upon insolvency, the rights and liabilities of the insolvent are within certain exceptions transfers to an offer of the court known as official assign is presently known as the official receiver in order the other areas. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷಗಾರ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷಗಾರ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ದಿವಾಳಿಕೋರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಕ್ಯತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ acceptances of higher security or higher rights in the place of the lower right. It is in operation of law which a distinguished right or virtue of consisting with the another or greater right in the some persons. ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಹಕ್ಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ superior rights is merged by the lower rights. superior rights ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಹಕ್ಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ superior rights ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಕ್ಕು ವಿಲೀನವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ because for the reason of operation of law, that is merger. Second one, alteration is already explained in the last beginning. Death, where the performance of the contract is required to be made in person and the personal qualifications of the promisor or the considerations for the contract. The death of the promisor is discharge of the contract. In the contract, his rights and liabilities as deceased person pass to his legal representatives. Death ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, when the contract of discharge, that is where the performance of the contract is required to be made person and the personal qualifications for the promisor.
ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಹಕ್ಕಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ the contract between discharge. The contract is discharged. But otherwise, the death of the promisor is discharge the contract in other contracts, right and liabilities of a deceased person has passed to a legal representatives. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಉದ್ಭವವಾದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸತ್ತಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರು ಆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಬ್ರೀಚ್. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಬ್ರೀಚ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷಗಾರ ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಬ್ರೀಚ್. ಬ್ರೀಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು 2 ಟೈಪ್ಸ್, 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೀಚ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೇಸ್: ವೆನ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, where actually is performing the contract. Breach of contract when the performance is actually due, that is discharge. Second one, breach of during the performance of the contract, that is a 2 types of discharge of contract. Second one, remedies for breach of contract. Next, remedies for breach of contract ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಸೊ when they may rescissions is to be refused, ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. when rescission is granted, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 27 clause 1 of the specific relief act, the court may grant rescissions for the following 2 cases. 2 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೇರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್, ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ರಿಸಿಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್. ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೂರ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕೇಸಸ್ not apparent in face and defendant is more to blame than the plaintiffs to the court may grant rescissions. ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿದಾರನಿಗಿಂತ ಎದುರುದಾರ ಪಕ್ಷಗಾರನೇ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ when may rescissions to be refused, ಯಾವಾಗ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the court may however refuse to rescind the contract, but where the plaintiff is expressly or implicitly ratified the contracts. Second one, where the owing to the change of circumstances the parties cannot be restored to the original positions. ಅವನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್, ಫೇತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ 4 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡ್ಯಾಮೇಜಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ. ನ್ಯಾಮಿನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, ನಾಮಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ.
ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್? That is, general damages are those which arise naturally in the usual course of things for the breach of contract. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದಂತಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ವಿಚ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯಾಮಿನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ವಿತ್. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೇರ್ ದಿ ಬ್ರೀಚ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೇರ್ ದಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲನಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇರ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಟ್ ದಿ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. ಎದುರು ಪಕ್ಷಗಾರನಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಮಿನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಂಪ್ಲರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನನಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮೊಕದ್ದಮೆ. ಈ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ವ್ಯೂ ಟು ಪನಿಷ್ ರಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ. ಯಾರನ್ನೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರೀಚ್ ಆನ್ ಟಾಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ 2 exceptions to the namely. Next one, breach of contract to marry. Breach of contract by banker having a sufficient funds to the customer up to the disposal of your to honor his check. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಲೂ ಸಹ ನೀವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಕ್ಸಂಪ್ಲರರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಎದುರು ಪಕ್ಷಗಾರನಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸು. ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸು, ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 20 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಗಿತಾ?